back to another session of Anna's nursing tutorial. Today's topic is antenatal exercise. Antenatal exercise or exercise for pregnant women. So what is the purpose of antenatal exercise? Antenatal exercises helps in prevent low back pain, joint stretching and muscle strengthening, physical and psychological preparation for delivery. ব্যাক পেন প্রিভেন্ট করে, লো ব্যাক পেন হয় প্রেগন্যান্সির সময়, সেটা প্রিভেন্ট করতে হেল্প করে। জয়েন্ট, বিভিন্ন ব্যাক যে জয়েন্ট, নিজ জয়েন্ট, আদার্স জয়েন্ট, তার স্ট্রেচিং করতে হেল্প করে। অ্যান্ড মাসেল, পেলভিক মাসেলস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড যে মাসেল যেগুলো ডেলিভারির জন্য প্রয়োজন, সেই মাসেলের স্ট্রেংথেনিং করতে হেল্প করে। অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন ফর ডেলিভারি. These are the purposes of antenatal exercises. Types of antenatal exercise. Number 1 is pelvic floor exercise. Pelvic floor exercises enhance the control of pelvic floor muscles and thus prepare for childbirth. It also prevents the uterine prolapse, urinary incontinence and hemorrhoids. The mother should be advised to sit on a chair with her back against the seat back and tighten the vaginal, urethral and anal muscles as if trying to withhold urination or defecation. একটা চেয়ারে বসতে হবে স্ট্রেট হয়ে, ব্যাকটা সিট ব্যাকের সঙ্গে যেন স্ট্রেট থাকে, ঠেস দিয়ে এভাবে একদম স্ট্রেট। অ্যান্ড ভ্যাজিনাল, ইউরেথ্রাল অ্যান্ড অ্যানাল যে মাসেলস, পেলভিক মাসেলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে মাসেল, সেগুলোকে এমনভাবে টাইট করে রাখতে হবে যেন ইউরিন বা স্টুল পাস করার সময় যেভাবে কন্ট্রোল করা হয় সেভাবে যেন কন্ট্রোল করছে, সেভাবে কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েটেড যে মাসেলগুলোকে টাইটেন করতে হবে। আফটার এ ফিউ সেকেন্ডস she should relax the muscles. Next is back and abdominal exercise. The mother is advised to sit on a chair and breathe naturally. Then she should hold the breath and press the pelvis downwards to flatten her back against the seat back. একটা চেয়ারে বসতে হবে, পেছনটা এই ব্যাক সিট ব্যাকের সঙ্গে লাগিয়ে স্ট্রেট করে, দেন ন্যাচারালি যেভাবে ব্রিদিং করে সেভাবে ব্রিথ করতে হবে, নিঃশ্বাস নিতে হবে। তারপর নিঃশ্বাসটাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে এবং সেই সময় নিজের ব্যাকটাকে আর পেলভিসটাকে নিচের দিকে চাপ দিতে হবে আর সিট ব্যাকের সঙ্গে এইভাবে পেছনটাকে স্ট্রেট করতে হবে। যদি নিচের দিকে এইভাবে প্রেসার দেয় তখন যে লো ব্যাক পেনটা হয় সেটা কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। It strengthens the abdominal muscles and prevent low back pain. Next is ankle exercise. Ankle exercises helps to prevent the leg swelling and varicose vein and thus prevent frequent leg cramps during pregnancy. The woman should be advised to sit straight and turn the foot upwards and downwards for 8 to 10 times. Then she should rotate the ankle to draw an inward or outward circle. Straight ভাবে বসতে হবে প্রথমে, দেন এই যে অ্যাঙ্কেলটাকে আপওয়ার্ড or ডাউনওয়ার্ড এইভাবে করতে হবে। একটা মুভমেন্ট 8 to 10 টাইমস, দেন নেক্সট মুভমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে রোটেশন। এইভাবে দুটো অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে ইনওয়ার্ড রোটেশন হতে পারে, ইনওয়ার্ড সার্কেল, অথবা আউটওয়ার্ড সার্কেল বাইরের দিকে এইভাবে ঘোরাতে পারে পাটাকে, অথবা ভেতরের দিকে করে ঘোরাতে পারে। ওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড সার্কেল রোটেশন, এই তিনটা হচ্ছে অ্যাঙ্কেল এক্সারসাইজ। Next is lower limb exercise. The mother can sit on a stable low chair against wall and spread her thighs sideways. একটা লো স্টুল স্টেবল চেয়ারে বসতে হবে, দেন থাইগুলোকে সাইডওয়েজ এভাবে স্ট্রেচ করতে হবে। If she is uncomfortable in the position, she can skip it. It helps to get accustomed to the delivery position and prevent thigh spasm during pregnancy. Next is breathing exercise.
Breathing techniques are very helpful throughout the pregnancy and during labor for pain relief. ব্রিদিং এক্সারসাইজ 3 রকমের আছে। নাম্বার 1 is abdominal breathing. The mother should be advised to breathe in through nose, fill the abdomen, expand and breathe out through mouth. নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবে, নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় অ্যাবডোমেনটা এক্সপ্যান্ড করছে সেটা ফিল করবে, দেন আস্তে করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেবে। এটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং। নেক্সট ইজ লোয়ার কস্টাল ব্রিদিং। The mother should put her hand on the lower rib cage, breathe in through the nose, feel her chest expand and breathe out lightly through mouth. প্রথমে লোয়ার রিব কেজটাকে ফিল করবে, হাত দিয়ে ধরে রাখবে, এইভাবে হাত দিয়ে রাখতে পারে বা দুটো হাতই দুদিকের রিব কেজে রাখতে পারে, দুদিকের রিব কেজের সাইডে। দেন নোজ দিয়ে আস্তে করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে চেস্টটা এক্সপ্যান্ড করছে সেটা ফিল করবে, আবার আস্তে করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসটা বের করে দেবে। দিস ইজ লোয়ার কস্টাল ব্রিদিং। নেক্সট হচ্ছে এপিক্যাল ব্রিদিং। During labor pain, the woman can cross her hands below clavicles and breathe in through nose and mouth and breathe out lightly as if trying to blow a flame of candle. লেবার পেনের সময়, এটা যখন খুব প্রচণ্ড সিভিয়ার পেন হয় কন্ট্রাকশনের সময়, তখন এই এপিক্যাল ব্রিদিংটা করতে পারে। হাতটাকে ক্রস করে এইভাবে যে ক্ল্যাভিকলের কাছে রাখতে পারে, রাখার পর নাক আর মুখ দুটো দিয়ে আস্তে করে নিঃশ্বাস নেবে এবং নিঃশ্বাসটা ছাড়ার সময় মুখটা এভাবে সরু করে আস্তে করে নিঃশ্বাসটা ছাড়বে, যেন যেভাবে আমরা ক্যান্ডেলের ফ্লেম ফু দিই সেভাবে আস্তে করে নিঃশ্বাসটাকে ছাড়বে ইন্টেন্সিটিতে। এটা করলে কিন্তু যখন পেন হবে, ব্যাক পেন বা সিভিয়ার লেবার পেন, তখন কিন্তু অনেকটাই কমফোর্টেবল ফিল করবে। And the last one is walking. Besides this, all this exercise, 30 minutes of walking daily is required for an antenatal woman, especially in the 3rd trimester, for an overall good health. এইসব ওয়াকিং করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেগনেন্সির প্রথম থেকেই আমাদের রেগুলার ওয়াকিংয়ের একটা অভ্যেস রাখতে হবে। আস্তে আস্তে সোজা রাস্তায় স্ট্রেটভাবে অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস ওয়াকিং করতে হবে। স্পেশালি ইন দ্য 3rd trimester, it is very important to continue the walking habits. So this is all about today. If you have any query about the topic, let me know in the comment section below. We will meet soon next Saturday with another video.